गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपण ओडिया डीआरपी टीवी चैनल स्वागत। तो चलतु जान आज देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर विषय में। तो आपण अनुरोध भिडियो को शेष पर्यटन देखिए, चैनल टी सब्सक्राइब करें और भिडियो को लाइक करेंगे, कारण आपण मैंने खूब कम समय भितर देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर जानीपर। आज प्रथम खबर, दिल्ली प्रदूषण को नहीं क्षमा मागिले मंत्री। एते कम समय दिल्ली रे प्रदूषण मात्र दिन को दिन बढ़िबार लागिछि, जहाँ को नहीं परिवेश मंत्री मनजीत सिंह सीरस क्षमा मागिछन्ति। दिल्ली रे प्रदूषण ह्रास पाई सरकार अनेक प्रयास करिछन्ति। एहिपरि दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा मध्य कराइथिले, किंतु समस्त प्रयास वृथा हो जाइथिला, कारण यह एक दीर्घकालीन समस्या अटे। रेखा गुप्ता सरकार अधीन थिबा मंत्री सीरस प्रदूषण को रोकिबा बोली अनेक प्रयास करिथिले, मध्य यह सफल हो पारि नथिला। ता सहित आम आदमी पार्टी सरकार को दायी करथिले। एथिसहित कांग्रेस दल मध्य टार्गेट करथिले मंत्री। परवर्ती न्यूज, मनरेगा योजना नाम परिवर्तन नहीं प्रबल हट्टगोल। संसद में मनरेगा योजना नाम परिवर्तन कर जी रामजी योजना नामित प्रस्ताव पर प्रबल हंगामा। प्रियंका गांधी और शशि थरूर नेतृत्व में गांधी मृत्यु तले विरोधी संसद विप्रतिवाद। आज लोकसभा अधिवेशन शेष पर्याय चली। लोकसभा जी रामजी बिल आगत हो। यूपी सरकार समय मनरेगा योजना नाम बदलाई विकसित भारत रोजगार एवं आजीवित मिशन पाई ग्यारंटी बीबीजी रामजी बिल उपस्थापित हुई। आज केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान यह उपस्थापित करते। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भद्रा भली बिल को विरोध करते। गृह बिल आगत होगा मात्र विरोधी दल माने प्रबल हट्टगोल करते। परवर्ती न्यूज, 2030 अवसर नेबा प्राइवेट कर्मचारी को मिल एति दरमा। एमिति करंतु हिसाब। प्राइवेट क्षेत्र में कर्मचारी माने प्रायतः सेमानकर बार्धक्य सुरक्षा विषय चिंतित थांती। तथापि जदि आपण पीएफ कटा जाए तेबे निराश हेबार कौनसी आवश्यकता नहीं। कर्मचारी भविष्य पांठी संगठन ईपीएस योजना बेसरकारी कर्मचारी एक वरदान। जदि आपण आगामी किछि वर्ष मध्य अवसर नेबाक योजना करछन्ती धर जाए 2030 रे, तेबे आमे आपनको कहिदेबु जे अवसर पर आपण प्रति मासे प्रकृतर केते पेंशन पाइबे। प्रथमे पेंशन टंका केउठार आसी थाए ताहा बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। सेतेबेले प्रति मासरे आपण दरमा को पीएफ टंका कटा जाए, जेतेबेले एक अंश आपणकर भविष्य निधि पांठी रे योजना करा जाए एवं अन्य एक कंपनी द्वारा जोगा जाए। कंपनी आवश्यकता और गुरुत्वपूर्ण अंश कर्मचारी पेंशन को दिया जाए था। अधिक जानिया पई आम चैनल टी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रखिबे। परवर्ती न्यूज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेवा देय प्रदान कार्यक्रम उद्घाटित। जगतसिंहपुर भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि प्राथमिक समवाय समिति और भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। जिले थिबा समस्त प्राथमिक समवाय समिति निष्ठापर सहयोगिता और भागीदारी द्वारा आम राज्य भारतीय स्तर में एक फसल बीमा योजना अग्रणीय स्थान अधिकार करुछि बोली कृषि और प्राथमिक समवाय समिति मानक बीमा सेवा प्रदान करिवार उत्सव में आलोकपात कराଯାଇଛି। कटक केन्द्र और समवाय बैंक और जगतसिंहपुर शाखा और सभागृह रे सेवा प्रदान करी 6 बॉल मारी 6 छके एवं 10 गुणा अधिक टंका किणला केकेआर मिलला। आईपीएल 2026 रे मिनी नीलाम रे भारतीय युव खेलाड़ी उपर टंका वर्षा होइछि। एथिरे अनेक युव खेलाड़ी उपर फ्रांचाइज गुड़िकर बड़ बाजी लगाइछन्ति। प्रशांत वीर कार्तिक शर्मा को 14.2 कोटी टंका लेखाए मिली। जम्मू काश्मीर द्रुत बोलर आकिबी नबी डोर बड़ धरण राशि पाइछन्ति। युव खेलाड़ी मानक मध्य आउ जड़े अन्य नाम होछि जेतसी दयार। यहाँ को कोलकाता नाइट राइडर्स मध्य दल सामिल करिछि। परवर्ती न्यूज, अष्टम वेतन कमिशन भार संभाली पार भारतीय रेलवाई खर्च काटिबा सरकार अभियान आरंभ। केंद्र सरकार कर्मचारी अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन लागू होगा पूर्व वृद्धि और हेबाकु जाइଥିବା दरमा एवं पेंशन भार को संभालिया भारतीय रेलवाई पक्षर एबठार बड़ धरणर खर्च पदक्षेप आरंभ करा जाइछि। पूर्वतन सुप्रीम कोर्टर विचारपति रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्षतार गठित यह कमिशन 2026 मसीहा जनवरी 1 तारिख निज सुपारिश लागू कर संभावना रही। परवर्ती न्यूज, प्रकाश पाइला आरआरबी रेलवे परीक्षा कैलेंडर। रेलवाई सहित जड़ित समस्त परीक्षार तारीख एवं नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं दीर्घ दिन धरी प्रार्थी माने द्वंद्व अच्छा। यही समय रेलवाई नियुक्ति बोर्ड आरआरबी 2026 निर्धारित विभिन्न नियुक्ति परीक्षा कैलेंडर प्रकाश करिछि। एही कैलेंडर प्रार्थी गुरुत्वपूर्ण विवेचना कराଯାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଧାନ ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଦୀନାଳ ଘୁରା ଦିସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମିନି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତୈଳର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 101 ଟଙ୍କା 16 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରତି 92 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଔଷଧ ଓ ଦାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନର୍ଡିକ୍ସ ଭାରତରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧୁମେହ ଔଷଧ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାର ସମ୍ମତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାହୁଲ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏ ନୀତିରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଏକ ବୈଚାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଢ଼ିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମସ୍ୟା। H-1B ଭିସା ଉପରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ 19ଟି ରାଜ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନେଇ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ। ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବାସ ନୀତି H-1B ଭିସାରେ $1 ଲକ୍ଷ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମେତ 19ଟି ରାଜ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇ RBI ଜାରି କଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭାରତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ RBI ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ନିୟମ ଅଧୀନରେ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭାରତୀୟ ବଜାରର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତ 1.29%, ଦେଶରେ 0.71%। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବିଯୁକ୍ତ 1.29% ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତ 1.85%, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 0.26% ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ MSP ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSPରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। 2026 ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହାରାହାରି ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ମିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟ ଓ MSPର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 145 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1227 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଲ୍ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟର MSP କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 12,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ, କଣ୍ଡୋମ ବି ମହଙ୍ଗା। କଣ୍ଡୋମ ଶସ୍ତା କରାଇ ପାରିଲେନି ଶାହବାଜ। ପାକିସ୍ତାନରେ ହୁ ହୁ ବଢ଼ୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା। ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିଛି। ଏଠାରେ କଣ୍ଡୋମ ବି ମହଙ୍ଗା।
କଣ୍ଡମ ଶସ୍ତା କରିବାକୁ ବି IMFକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର EMIରେ ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଯାହାର 56,000 ଭିକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ସାଉଦି ଆରବ। ଭାବନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଶୋଚନୀୟ। ଏଠାରେ ହୋଇ ବଢୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର 2.55% ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ 60 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏହି ଦେଶରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ରହିଛି। କଣ୍ଡମ ସಮೇତ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ଉପରେ ଟିକସ କମ୍ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରୀଫ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଡମ ଏବଂ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ଉପରୁ ଟିକସ କମାଇ ତାକୁ ଶସ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଶାହବାଜ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଟାରିଫ ଝଡ଼ରେ ଥରିଲା ବିଶ୍ୱ, ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ। ଔଷଧରୁ ଭିସା ଚାହିଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲି ଆଖି। ଟାରିଫ ଝଡ଼ରେ ଥରିଲା ବିଶ୍ୱ, ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ। ରପ୍ତାନିକାରୀ କଲେ କାଳାତିପାତ, ଉଡ଼ିଗଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବେପାରୁଆ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି ଟାରିଫକୁ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ କାରବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, ସେମାନେ ଟାରିଫ ଚାପରେ ହୋଇଗଲେ ତଳିତଳାନ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଖାଇଲା ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବର୍ଷ 2025 ହେଉଛି ଏଭଳି ଅନେକ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭୂତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଦିକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକ। ଓମାନରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱାଗତରେ ଥରି ଉଠିଲା ମୁସଲମାନ ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଜୋର୍ଡାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓମାନରେ ମିଳିଥିବା ସଭ୍ୟ ସ୍ୱାଗତରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଗରେ ଖପା ହୋଇ ଉଠିଛି। ମୁସଲମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଗତକୁ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଖପାଇ ଉଠିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ କମର ଜମା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଓମାନରେ ମିଳିଥିବା ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଗତକୁ ମୁସଲମାନ ୱର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ସେ କୋଚ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କପିଲ ଦେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 0-2 ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପରାଜୟ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗଣନୈତିକ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛନ୍ତି। କପିଲ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଏ। ଆଜି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଏମାନେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। T20ରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCI ସେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଯେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଡିସେମ୍ବର 20, 2025ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ନାମ ଅପରାହ୍ନ 1:30ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିମାନେ ଘୋଷଣା ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅଜିତ ଅଗରକର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଧରି ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫେଣ୍ଡର ଚାମ୍ପିୟନ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରାଣୀ AK-47 ଗୁଳି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କିଛି ଜୀବ ଅନେକ ଗଠନରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରାଣୀ। ଏହାର ଶରୀରର ଗଠନ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଆର୍ମଡିଲୋ।
ଯାହାର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆର୍ମଡିଲର ଏକ ପ୍ରକାରର ନିର୍ମିତ କବଚ ଅଛି ଯାହା ଏକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ଚର୍ମ ଏତେ କଠିନ ଯାହା ଏହାକୁ ଶରୀର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଚର୍ମ ବହୁତ କଠିନ ଯାହା ଏହାକୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚର୍ମ ଏତେ କଠିନ ଯେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋହନ ସରକାର ତରବରିଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇଲା ଟେନସନ୍। ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ଉପବାଚସ୍ପତି ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତର ନିଦ ହଜାଇଲା ଚାଇନା, ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁତା ପଡ଼ିଲା ଭାରି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ ସରକାର ରପ୍ତାନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଜିବାରେ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଇନା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକମଲା ଭଳି ବିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପାସୋରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କମିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ 1 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ବାଣିଜ୍ୟର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଠାରୁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପିଛା ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ତେବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମିବ ତାହାର କୌଣସି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।